Hello, my dear students of class 12. Welcome to the special class of English from home. You must have noticed that I have addressed you as students of class 12. That means you have all been promoted to class 12 thanks to the decision of West Bengal Council of Higher Secondary Education. In this prolonged period of lockdown caused by corona crisis, you have all been deprived of normal schooling for a long period of time. But your studies cannot remain halted for such a long period of time. That is why we have arranged for this online schooling. In class 12, at the very beginning, we have a very interesting short story. And the title of the short story is The Eyes Have It. Today we will discuss this story. But before I start discussing the story, you must be all prepared with a pen, exercise book and your textbook. Okay? You should open your textbook at this story. The Eyes Have It. The story has been written by the celebrated author Ruskin. We must know something about the author. Ruskin has been a great author of India, though he was born to British parents. And he is now 86 years old. Still he is writing. He is the recipient of Sahitya Academy Award, and also he is the recipient of the Padma Shri title. He wrote many short stories, novels, even poems, and he had also written a lot of stories for the children. Many of his stories have been converted into successful films. Some of the famous short stories are like Most Beautiful, The Cherry Tree, The Blue Umbrella, and etc. He lives in a place near Mussoorie, and in most of his writings actually he has depicted the life of the common people of India, especially those who live in the Himalaya region of Uttarakhand state. So this is something in a nutshell I have told about the author Ruskin. Now let us begin with the story. First we will discuss the title. The title is The Eyes Have It. Eyes, you know, eyes means chok. Eyes have it. So what do the eyes have? The eyes have vision. চোখের ভেতরে কি আছে? Vision আছে. Vision means দৃষ্টিশক্তি. Actually, eyes are the most important of the 5 senses we have. With the eyes, we connect with the external world outside. আমাদের চোখের সাহায্যে কিন্তু আমরা আমাদের শরীরের বাইরে যে জগৎটা আছে তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি মূলত। বাকি 4টে যে অর্গান আছে যেমন নোজ, ইয়ার্স, টাং অথবা স্কিন, এগুলো আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় আইজকে। সো উইথ দ্য আইজ উই সি হোয়াট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আস, হোয়াট ইজ অ্যারাউন্ড আস. সো আইজ হ্যাভ ভিশন. But we have another set of eyes that is called mind's eye. If you shut your eyes, you can still see. How do you see? You can see with your imagination, you can see with your intuition. অর্থাৎ তুমি যদি চোখ বুজে থাকো তা সত্ত্বেও কিন্তু তুমি দেখতে পাবে তোমার কল্পনার সাহায্যে, তোমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে. In this story, actually, we will be discussing more about this mind's eye than physical eye. গল্পটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে. এবার একটা কথা বলে রাখি, আমরা এখন ক্লাসে পড়াই তখন প্রত্যেকটা লাইন আমরা মানে বলি এবং তার ব্যাখ্যা করে দিই. এই ভিডিও ক্লাসে কিন্তু এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়. এখানে আমি মেন যে আইডিয়াটা, গল্পের যে মেন যে ধারণাটা, যে আসল যে মানে, সেই ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করে যাব আমার মতো করে. তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবে এবং তারপরে বইটা পড়ে নেবে, টেক্সটটা পড়ে নেবে, তোমাদের দেখবে খুবই সুবিধা হবে গল্পটার মানে বুঝতে এবং গল্পটার বিভিন্ন যে বৈশিষ্ট্য সেটা বোঝবার জন্য. Now
we'll discuss about next point of the after title. We'll discuss the next point, and that is about the features of a short story. In class 11 I have taught you the different features of a short story. This story is an ideal short story. এই গল্পটা কিন্তু একটা আদর্শ ছোট গল্প। একটা ছোট গল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে এই গল্পটার মধ্যে প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। নাম্বার ওয়ান, এভরি শর্ট স্টোরি বিগিনস অ্যাব্রাপ্টলি। যে কোনো শর্ট স্টোরি তোমরা দেখবে আচমকা শুরু হয়, কোনো আগে থেকে কোনো রকম ভূমিকা দেওয়া হয় না, অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রগুলো সম্পর্কে বা কোথায় ঘটনাটা ঘটছে এই ধরনের কিছু বলে দেওয়া থাকে না, আচমকাই গল্পটা শুরু হয়। সেম অ্যাপ্লাইজ হিয়ার, এই গল্পের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। নেক্সট, আমরা জানি যে এনি শর্ট স্টোরি এন্ডস অ্যাব্রাপ্টলি। যে কোনো শর্ট স্টোরি কিন্তু আচমকাই শেষ হয়ে যায়। ইভেন আফটার ফিনিশিং ইউ উইল হ্যাভ এ সেন্স অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ইন ইউর মাইন্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট। অর্থাৎ ছোটো গল্প যখন শেষ হয়, আচমকা শেষ হয়, তোমার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষ থাকে, তোমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় যে এরপরে কী হলো। এই গল্পটার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করছে। নেক্সট একটা জিনিস আমি বলবো যে ছোটো গল্পগুলো সাইজে খুব ছোট হয়, অর্থাৎ দে ক্যান বি রিটন ইন 4 or 5 or 6 পেজেস। এই গল্পটা মাত্র 3 পেজের মধ্যে পুরো গল্পটা বলা হয়ে গেছে। দ্য হোল স্টোরি হ্যাজ বিন রিটন ইন 3 পেজেস। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ছোটো গল্পের মধ্যে যে ক্যারেক্টারের সংখ্যা যেটা থাকে সেটা খুবই কম থাকে। এই গল্পে আমরা দেখব যে আছে 6টা ক্যারেক্টার, কিন্তু মূল ক্যারেক্টার দুটো। দেয়ার আর 2 মেজর ক্যারেক্টার্স আর 2 প্রোটাগনিস্ট ইন দ্য স্টোরি। আর যে 4টে ক্যারেক্টার আছে দে আর ইনসিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টার্স, বাট দে আর ইন্টিগ্রালি কানেক্টেড টু দ্য স্টোরি। বাকি 4টে যে চরিত্র আমরা পাবো গল্পটা পড়তে গিয়ে আমরা দেখব যে তারা গল্পটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কিন্তু তাদের নিয়ে গল্পটা না, গল্পটা দুটি মূল চরিত্র নিয়ে গল্প। নেক্সট পয়েন্ট ছোটো গল্প সম্পর্কে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে ডিউরেশন অফ দি অ্যাকশন অফ এ শর্ট স্টোরি ইজ ভেরি শর্ট। অর্থাৎ ছোটো গল্পের ভেতরে যে কাহিনীটা বলা হয় তার যে সময়কালটা সেটা খুব অল্প সময়ের হয়। তো এখানেও দেখা যাবে যে ছোটো গল্পের যে এই গল্পের মধ্যে যে কাহিনীটা আছে তার ঘটনাটা ঘটছে কিন্তু 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে। ইট টেক্স অনলি 2 or 3 hours টু ফিনিশ দ্য স্টোরি। তো এই দিক থেকে দেখা যায় গল্পটা আমরা এখন পড়ে বুঝবো, পুরোটা পড়া হয়ে যাবে। when you finish the story we will understand that this is an ideal short story. Now come to next feature of the story, that is the setting. অর্থাৎ সেটিং বলতে বোঝায় যে কোনো গল্প বা উপন্যাসের গল্পের ভেতরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা কোন জায়গায় ঘটে। এই গল্পটার সেটিংটা কিন্তু প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং। ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং সেটিং। কেন না, দ্য অ্যাকশন অফ দ্য স্টোরি টেক্স প্লেস উইদিন দ্য কম্পার্টমেন্ট অফ আ রানিং ট্রেন। এই গল্পের যে কাহিনীটা সেটা ঘটছে কিন্তু একটা চলন্ত ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট বা কামরার মধ্যে। ঠিক আছে, যদিও ট্রেনটা একবার দুবার দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু গল্প চলাকালীন বেশিরভাগ সময় ট্রেনটা চলছে এবং সেই চলন্ত ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মধ্যেই এই গল্পের ঘটনাটি ঘটছে। সো দ্য সেটিং ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এইবার আমরা আসছি এই গল্পের বলার যে লেখক গল্পটা কীভাবে বলেছেন। দি স্টোরি হ্যাজ বিন টোল্ড ইন ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ। লেখক এখানে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভের এই টেকনিকের মাধ্যমে গল্পটি বলেছেন, অর্থাৎ এই গল্পটার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে, তার মুখ দিয়ে লেখক কিন্তু গল্পটা বলছেন। এ প্রোটাগনিস্ট টেলস দ্য স্টোরি, হি ইজ দ্য ন্যারেটর অফ দ্য স্টোরি অ্যান্ড হি টেলস দ্য স্টোরি ইন ফার্স্ট পার্সন। অর্থাৎ ন্যারেটার এখানে একটি ছেলে, যে কিনা একটা ইয়াং ছেলে, যে কিনা এই গল্পের অন্যতম মূল চরিত্র, এবং সেই গল্পটা আমি করে পাঠকদের যেন বলছে। তো এই পয়েন্টসগুলো আমাদের গল্পটা শুরু করার আগে জানতে হবে। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, এই ন্যারেটার বলছে যে গল্পটা এখন শুরু হচ্ছে, তখন থেকে সে জানিয়ে দিচ্ছে সে কিন্তু দেখতে পায় না চোখে, হি ইজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড। প্রিভিয়াসলি হি কুড সি, বাট নাও রাইট নাও হি ইজ ব্লাইন্ড। অর্থাৎ এই ছেলেটি কিন্তু আগে দেখতে পেত, কিন্তু এখন যখন এই গল্পের কাহিনীটা ঘটছে তখন সে বলছে যে সে দেখতে পায় না, সে অন্ধ। কী কারণে সে অন্ধ হলো সেটা অবশ্য লেখক বলেননি, তার কোনো উল্লেখ এই গল্পের মধ্যে নেই। এবার আমরা আস্তে আস্তে গল্পটার মধ্যে ঢুকছি। গল্পটা কীভাবে শুরু হচ্ছে, ন্যারেটার ছেলেটি বলছে, ন্যারেটার একটা দি ন্যারেটার ইজ এ ইয়াং বয় হু ইজ ব্লাইন্ড অ্যান্ড হি ইজ
ট্রাভেলিং অ্যালোন ইন এ ট্রেন। সে একা ট্রেনে ট্রাভেল করছে, একা একাই, যদিও সে অন্ধ কিন্তু সে অভ্যস্ত এইভাবে একা চলাফেরা করাতে। ট্রেনটা, গল্পটা শুরু হচ্ছে এইভাবে যে ট্রেনটা রোহানা বলে একটি স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই সময়ে আরেকটি সহযাত্রী তার ট্রেনে উঠছে, অর্থাৎ, এবং ন্যারেটার এটাও বলছে যে তার আগে কিন্তু ট্রেনটা ওই কম্পার্টমেন্টে সে একাই ছিল। এই রোহানা স্টেশনে এসে আরেকজন সহযাত্রী ট্রেনে উঠলো, অ্যান্ড দ্য নিউ প্যাসেঞ্জার ইজ এ গার্ল অ্যান্ড শি ইজ গোয়িং টু ট্রাভেল অ্যালোন। সেই মেয়েটি কিন্তু একাকেই ট্রাভেল করবে। তাকে বিদায় জানাতে, তাকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য তার বাবা মা এসছে, অ্যান্ড ইট সিমস দ্যাট দি প্যারেন্টস আর ভেরি অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট দ্য ওয়েল বিং অফ দেয়ার ডটার। কারণ সে একা যাবে, সে বাবা মা খুব চিন্তিত। মা অনেক রকমভাবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিল যে কীভাবে বসতে হবে, জানলার বাইরে মুখ বাড়ানো উচিত না, জিনিসপত্র সাবধানে রাখবে, এবং কিছুতেই যেন সে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে। যাই হোক, ট্রেন তো চলতে শুরু করলো। ন্যারেটিভ ছেলেটি কিন্তু অন্ধ, কিন্তু মেয়েটির গলার স্বর শুনে তার মেয়েটির সম্পর্কে আগ্রহ জন্মালো এবং সে চেয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, মেয়েটির সঙ্গে যদি তার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় ইত্যাদি, এরকম সে ভেবেছিল। এই ন্যারেটারের একটা অভ্যাস আছে, এই ব্লাইন্ড ন্যারেটার যে ইয়াং ছেলেটার অভ্যাস আছে, সে হচ্ছে যখনই সে কোথাও যায় ট্রেনে করে বা অন্য কোনো বাসে বা কোনো কিছু অন্য কোনো রকম জার্নি করে, তখন সে একটা খেলা শুরু করে। দ্যাট ইজ হিজ হ্যাবিট। হি স্ট্রাইকস আপ আ কনভারসেশন উইথ হিজ ফেলো প্যাসেঞ্জার উইদাউট রিভিলিং হিজ ব্লাইন্ডনেস। সে তার সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে, আলাপচারিতা শুরু করে, কিন্তু বুঝতে দেয় না যে সে অন্ধ। এই খেলাটা খেলতে সে ভালোবাসে এবং ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু হিম, এবং সেই চ্যালেঞ্জটাকে সে নিয়েই সে জীবনে চলে থাকে। তো সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, ট্রেনটা এখন চলতে শুরু করলো, তখন সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো যে হাউ ফার দ্য গার্ল উইল গো, উইল শি ট্রাভেল আপ টু দেরা। অর্থাৎ সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো যে সে কি, মেয়েটি কত দূর যাবে, সে কি দেরা অবধি যাবে, অর্থাৎ দেরার মানে দেরাদুন অবধি কি ট্রেন যাচ্ছে, তো মেয়েটিকে অত দূরই যাবে। আর এই প্রশ্ন শুনে মেয়েটি চমকে ওঠে। মেয়েটি বলে যে সে তো জানতো না ট্রেনে আর কেউ আছে। তখন ন্যারেটর ভাবে সে বোধহয় কোনো অন্ধকার জায়গায় বসে আছে, তাই মেয়েটি ওকে খেয়াল করেনি। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ আছে যেটা আমি পড়ে তোমাদের মানে বলে দিচ্ছি, কারণ এই জায়গাটা এই গল্পের যে মূল থিম তার সঙ্গে এটার খুব একটা সংযোগ আছে। ন্যারেটর যখন মেয়েটি ওকে বললো যে আমি তো জানতাম না আর কেউ এই ট্রেনে আছে, তখন ন্যারেটর এই কথাটা ভেবেছিল, ওয়েল, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. অর্থাৎ ন্যারেটর বলতে চেয়েছে যে এরকম প্রায় মাঝে মাঝে হয় যে যারা খুব ভালোভাবে দেখতে পায়, যাদের আইসাইটটা খুব ঠিকই আছে, তারা কি হয়, অনেক সময় তাদের চোখের সামনে অনেক কিছু থাকে বলে তারা অনেক সময় সামনে যে জিনিসটা আছে সেটা তারা খেয়াল করে না। অর্থাৎ তারা অনেক কিছুর থেকে একটা বেছে নিতে হয়, তা যেটা তারা খেয়াল করে না সেটা দেখতে পায় না। কিন্তু যারা একেবারেই দেখতে পায় না, তাদেরকে খালি জীবনে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো সেইগুলো গ্রহণ করতে হয়, এবং সেইগুলো তারা কিভাবে দেখে না, বাকি যে সেন্সগুলো আছে, অর্থাৎ নোজ, ইয়ার্স, সেন্স অফ টাচ অর সেন্স অফ টেস্ট, এইগুলোর সাহায্যে তাদেরকে বাকি ওই এসেনশিয়াল যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা ছাড়া বাঁচা যাবে না সেইগুলো তাদের দেখতে হয়। এই কথাটি ন্যারেটর এখানে বলেছিল। তারপর যাই হোক, এই ছেলেটি এবং মেয়েটির মধ্যে একটা কথোপকথন শুরু হয়। দে স্টার্টেড এ ভেরি লাইভলি অ্যান্ড কর্ডিয়াল কনভারসেশন অ্যান্ড ইট সিমস দ্যাট বোথ দি বয় অ্যান্ড দি গার্ল দে এনজয়েড ইচ আদার্স কোম্পানি। মেয়েটি জানায় তাকে যে সে সাহারানপুর অবধি যাবে এবং সেখানে তার আন্ট তাকে নিতে আসবে, এবং এই কথা প্রসঙ্গে ন্যারেটর তখন বলল যে মেয়েটিকে তখন ওকে জিজ্ঞেস করে ন্যারেটর কোথায় যাবে, ন্যারেটিভ ছেলেটি কোথায় যাবে। ন্যারেটিভ ছেলেটি তখন বলল যে সে যাবে মুসৌরিতে। প্রথমে সে দেরাদুন যাবে এবং দেরাদুন থেকে সে যাবে মুসৌরি, এবং এই মুসৌরি যাওয়ার কথা শুনে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কারণ মুসৌরি ইজ এ ফেভারিট প্লেস অফ হার্স। মুসৌরি তার প্রিয় জায়গা, এবং সে বলল যে অক্টোবরে মুসৌরিতে অসাধারণ লাগে যেতে।
তো ছেলেটি তখন বললো হ্যাঁ মুসৌরিতে সে আগেও গিয়েছে এবং দ্য ওয়েদার অফ মুসৌরি ইন অক্টোবর ইজ এক্সেলেন্ট, দের ইজ not in October Mussoorie is not very much crowded, the sunshine is very enjoyable and the hill is full of dahlia flowers and all that. তে এই সমস্ত গল্প এবং কথাবার্তা এরা দুজনের মধ্যে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে যেন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হলো এবং দে ওয়ার এনজয়িং ইচ আদার্স কোম্পানি ভেরি মাচ। তো এই কথাবার্তা বলতে বলতেই হঠাৎ ন্যারেটার একটা কথা বলে, সে জিজ্ঞেস করে বসে হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড, আচ্ছা বাইরেটা কেমন দেখতে, মানে ট্রেনের বাইরেটা কেমন দেখাচ্ছে। এই কথাটি ছেলেটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, অর্থাৎ ছেলেটি ভুলে গিয়েছিল তার নিজের খেলাটির কথা, যে সে বুঝতে দেবে না সে অন্ধ, এবং ছেলেটি এই জন্য মন্তব্য করছে যে আই হ্যাভ মেড এ মিস্টেক, যে আমি একটা ভুল করে ফেললাম। ভুলটা হচ্ছে এই যে মেয়েটি যদি বুঝে যায় এই প্রশ্নটা করা মানে কি ও নিজে দেখতে পাচ্ছে না বলেই তো ও জিজ্ঞেস করলো বাইরের অবস্থাটা কেমন। সো হি থট দ্যাট হি হ্যাড মেড এ মিস্টেক। কিন্তু মেয়েটির এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার মানে মেয়েটি এই প্রশ্নটা করার শুনতে পেয়ে কিন্তু তার মধ্যে এরকম কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। সে বলল ওয়াই ডোন্ট ইউ সি ইয়োর সেলফ অ্যান্ড টেল মি হাউ দ্য আউটসাইড লুকস লাইক। মেয়েটি তাকে বললো তুমি নিজে কেন বাইরে দেখছো না, বাইরেটা দেখে কেন আমাকে বলছো না যে বাইরেটা কেমন। ন্যারেটার তখন বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তাই করছি। সো ন্যারেটার গোজ টুয়ার্ডস নিয়ার দ্য উইন্ডো অ্যান্ড হি লুকস আউটসাইড, দো হি ক্যানট সি বাট হি pretends to look outside, and he started describing that all trees and lampposts are moving backwards and all that. সে বলতে লাগলো বাইরের গাছ, তারপরে ল্যাম্প যে ইলেকট্রিকের পোস্ট বা টেলিগ্রাফের পোস্ট এগুলো খুব স্পিডে দ্রুত পেছন দিকে চলে যাচ্ছে ইত্যাদি। মেয়েটি তখন বলে এগুলো তো ট্রেন চললে এরকমই হয়। তো এরা এইভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলো এবং মেয়েটি ওকে জিজ্ঞেস করলো বাইরে কোনো জন্তু জানোয়ার আছে কিনা, ছেলেটি দেখতে পেলো কিনা। ছেলেটি বলে যে নো আই ক্যানট সি এনি অ্যানিমালস, কারণ ছেলেটি জানে এই অঞ্চলে আর জন্তু জানোয়ার নেই, এই অঞ্চল সম্পর্কে তার খুব ভালোই আইডিয়া আছে। এই কথাবার্তার ফাঁকে ছেলেটি একটি মন্তব্য করে ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস। মেয়েটি সম্পর্কে বলে যে তোমার মুখটা খুব ইন্টারেস্টিং। ছেলেটি কিন্তু এটা আন্দাজে বলেছিল এবং দ্যাট ওয়াজ হিজ গেম। এইভাবে সে জানতে চেয়েছিল মেয়েটি আসলে দেখতে কেমন। আর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মন্তব্য করে, মেয়েটি হাসতে শুরু করে। শি লাফড প্লেজেন্টলি, আমি পড়ছি, শি লাফড প্লেজেন্টলি এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাফ। সে হাসতে শুরু করে এবং হাসতে হাসতে মেয়েটি বলে ইটস নাইস টু বি টোল্ড দ্যাট আই হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস, আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস। মেয়েটি হাসতে শুরু করে এবং বলে যে তুমি যে আমাকে বললে যে ইন্টারেস্টিং ফেস, আমার মুখটা ইন্টারেস্টিং, এটা শুনে আমার বেশ ভালো লাগছে, কারণ আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি এইটা শুনে শুনে যে লোকে আমাকে সবসময় বলে আমার মুখটা খুব সুন্দর, আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস। আর ন্যারেটার তখন মনে মনে ভাবে ও তার মানে মেয়েটি খুব সুন্দরী। ন্যারেটার এইভাবে বুদ্ধি করে জেনে নিল মেয়েটি দেখতে কেমন। কিন্তু ছেলেটি তাকে যখন বলল এই কথাটা, ওয়েল অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস ক্যান অলসো বি প্রিটি, হ্যাঁ একটা ইন্টারেস্টিং মুখ তো প্রিটিও হতে পারে। মেয়েটি তখন বললো ইউ আর এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান শি সেড, বাট হোয়াই আর ইউ সো সিরিয়াস। তো মেয়েটি তাকে বলছে যে ইউ আর এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান, তুমি খুব একটা সাহসী যুবক, কিন্তু তুমি এত সিরিয়াস কেন মাঝে মাঝে। অর্থাৎ ছেলেটি তো মাঝে মাঝে চুপ করে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তো এই প্রসঙ্গে মেয়েটি বলেছিল। তো ছেলেটি তখন বলল যে উই উইল সুন বি অ্যাট ইউর স্টেশন, আই সেট, খুব তাড়াতাড়ি আমরা তোমার স্টেশনে পৌঁছে যাবো। মেয়েটি ওকে জানে যে শি ডাজন্ট লাইক টু ট্রাভেল ফর লং পিরিয়ড অফ টাইম ইন এ ট্রেন। ট্রেনে অনেকক্ষণ ধরে ট্রাভেল করতে পারে না, হার্ডলি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এনাফ ফর হার। তো বললো আমাকে বেশিক্ষণ ট্রাভেল করতে হবে না, এই জন্য আমি খুব লাকি, কারণ আমি তাড়াতাড়ি আমার স্টেশন সাহারানপুর এসে যাবে, আমি নেমে যাবো, আমি বেশিক্ষণ ট্রাভেল করতে আমি পছন্দ করি না, আমার ভালো লাগে না। ছেলেটি মনে মনে বলছে যে yes, yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. ছেলেটি মনে মনে এই কথাটা বলতে থাকলো যে আমি কিন্তু প্রস্তুত আছি অনেকক্ষণ ধরে, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে থাকতে চাই এবং মেয়েটির ওর গলার স্বরটা আমি শুনতে চাই, ওর সঙ্গে ওর কথা শুনতে চাই, কারণ দি ভয়েস অফ দি গার্ল সাউন্ডেড ভেরি সুইট
টু দ্য ন্যারেটার্স ইয়ার্স। এই মেয়েটির গলা কিন্তু ন্যারেটারের প্রচণ্ড পছন্দ হয়েছিল, গলাটার মধ্যে একটা এমন মাধুর্য ছিল। এবং ন্যারেটার এটাও মন্তব্য করছে, হার ভয়েস অ্যাট দ্য স্পার্কল অফ এ মাউন্টেন স্ট্রিম, তার গলার স্বরের মধ্যে এমন একটা দ্যুতি আছে, সেটা যেন একটা পাহাড়ের যে একটা ঝর্ণা, পাহাড়ি ঝর্ণার মধ্যে একটা কলধ্বনি যেরকম থাকে সেই রকম একটা সুন্দর একটা মিষ্টতা যেন ওর ভয়েসের মধ্যে আছে। এবং ন্যারেটার একটু এখানে একটা কথা বলছে যে as soon as she left the train she would forget our brief encounter but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after। বলছে যে যখনই এই মেয়েটি ন্যারেটার এই কথাগুলো মনে মনে ভাবছে, হি ইজ থিঙ্কিং অল দিস থিংস। কী ভাবছে? যে as soon as she left the train, যখনই এই ট্রেন ছেড়েও নেমে যাবে, সে কিন্তু আমাদের এই যে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা মেয়েটি হয়তো সব ভুলে যাবে। কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্সটা ন্যারেটার কিন্তু কোনোদিনও ভুলবে না, বা বহুদিন ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পরও বহুদিন এই অসাধারণ যে একটা অভিজ্ঞতা, মেয়েটির সঙ্গে যে তার এতক্ষণ সুন্দর গল্প করে যে সময় কাটালো, তার অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু তার মনে অনেক দিন থেকে যাবে। ন্যারেটার এই কথাগুলো বলল। এই বলতে বলতে দেখা গেল যে ট্রেনের স্পিড কমে এলো, ট্রেনটা সাহারানপুর স্টেশনে আসলো। এবং ট্রেন যখন কোনো স্টেশনে আসে, বাইরে অনেক আওয়াজ হয়, কুলিদের আওয়াজ, হকারদের আওয়াজ, এবং একটা তীব্র আওয়াজ পাওয়া গেলে কেউ যেন মেয়েটিকে ডাকছে, কিন্তু মহিলার গলা। তো ন্যারেটার বুঝলো যে দ্য আন্ট অফ দি গার্ল হ্যাজ কাম টু রিসিভ দি গার্ল। তো মেয়েটি তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলো, উঠে দাঁড়ালো, এবং when she was taking her luggage she stood very near to the narrator and the narrator could feel her presence very near to him। এবং ন্যারেটার ওর চুলের একটা পারফিউমের গন্ধ তার নাকে লাগলো। সেই সময় ন্যারেটারের মনে হয়েছিল যে এখনই ও চলে যাবে, এবং ন্যারেটার মনে হলো যে ওর চুলের স্টাইলটাই কীরকম, ওকে ডিড শি কিপ ইট হ্যাঙ্গিং লুজ or did she cut it short, or is it like that of a boy style? এইরকম ভাবনা ছেলেটির মনে এলো। এবং যখন এসব ভাবছে, সে মেয়েটি ততক্ষণে তার লাগেজ গুছিয়ে অলরেডি সে চলে যাচ্ছে, এবং যাওয়ার আগে ন্যারেটারকে ও গুড বাই বলে গেল। এবং the narrator wanted to touch her hair but he could not, by that time the girl has gone। মেয়েটি ততক্ষণে চলে গেছে, কিন্তু ও চলে যাওয়ার পরও সে মেয়েটির চুলের যে সুগন্ধ the narrator could smell। একটু পরেই দরজাটা খোলা আওয়াজ হলো, এবং আরেকজন সহযাত্রী সে ট্রেনে উঠছে এরকম একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। ন্যারেটার তখন জানলার ধারে চলে গেল, যে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো যে এটাও একটা আবার একটা নতুন খেলা, যে বাইরেটা কীরকম হয় সেটা গেস করা। আরেকটা নতুন প্যাসেঞ্জার আসে, তার সঙ্গে আলাপচারিতা শুরু করতে হবে, এবং হি উইল প্লে দ্য সেম গেম উইথ দ্য নিউ co-passenger, that is to start a conversation with him and without revealing his blindness। আবার এই নতুন সহযাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করবে, কিন্তু বুঝতে দেবে না যে সে অন্ধ। এবার নতুন সহযাত্রী যখন আসলো, অর্থাৎ সে এসে ন্যারেটার কাছে এসে বসে, এবং সে ভদ্রলোক এমন একটা কথা বলে তাতে ন্যারেটারের জন্য চটকা ভাঙে। ন্যারেটারের জন্য একটা রিভারির মধ্যে চলে গেছিল। হি ওয়াজ ইন এ কাইন্ড অফ রিভারি, অর্থাৎ রিভারি মিন্স ডে ড্রিম। সে একটা স্বপ্নের মতো, একটা জাগর স্বপ্নে সে চলে গিয়েছিল। সেই বাইরের দৃশ্যটা কেমন, বা নতুন লোকটি যে আসবে প্যাসেঞ্জার, তার সাথে কীভাবে কথা বলবে, এই সব নিয়ে ভাবছিল। তা এই নতুন সহযাত্রীর কথায় ন্যারেটারের সেই স্বপ্নটা যেন ভেঙে গেল। তখন নতুন সহযাত্রী বলছে, ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, হি সেড, আই এম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন অ্যাজ দ্য ওয়ান হু জাস্ট লেফট। নতুন সহযাত্রী বলছে, সে একটা পুরুষ কণ্ঠ, সে একজন জেন্টলম্যান, সে বলছে যে তুমি নিশ্চয়ই খুবই হতাশ হয়েছ, কারণ আমি যে সহযাত্রী এইমাত্র নেমে গেল তোমার কম্পার্টমেন্ট থেকে, ট্রেন থেকে, তার মতো আমি অত অ্যাট্রাকটিভ দেখতে নই। তখন ন্যারেটার বলল, she was an interesting girl, I said, can you tell me, did she keep her hair long or short? ন্যারেটার ওকে জিজ্ঞেস করলো যে ও খুব ইন্টারেস্টিং একটি মেয়ে, আচ্ছা তুমি কি বলতে পারেন, বা আপনি কি বলতে পারেন যে সে তার চুলটা খোলা রেখেছিল, না লম্বা করে রাখা ছিল, নাকি
ছোট করে কাটা হয়েছিল। তখন লোকটি বলল, আই ডোন্ট রিমেম্বার, আমার মনে পড়ছে না। সাউন্ডিং পাজলিং, লোকটিকে একটু কনফিউজ দেখালো। ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিস, নট হার হেয়ার, আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি ওর চোখ দুটোকে, তার চুলের দিকে আমি তাকাইনি। শি হ্যাড বিউটিফুল আইজ বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু হার, তার ছিল সুন্দর চোখ, তার চোখ দুটো খুব সুন্দর, কিন্তু সেগুলো ওর কোনো কাজে আসে না। শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড, ডিডন্ট ইউ নোটিস? তারপর ন্যারেটারকে সেই নতুন সহযাত্রী বলছে, ওই মেয়েটি কিন্তু পুরোপুরি অন্ধ, তুমি লক্ষ্য করনি? এইখানেই গল্পটা শেষ হয়ে গেল। সো দ্য স্টোরি এন্ডস উইথ এ ফ্যান্টাস্টিক সিচুয়েশনাল আয়রনি। একটা আয়রনিক জিনিসটা কি তোমাদের ক্লাস 11-এ আমি বিভিন্ন গল্প পড়াবার সময় বুঝিয়েছি, এখানে সেই আয়রনি দিয়ে গল্পটা শেষ হচ্ছে। Narrator all along, the narrator played a game with the girl. He talked with the girl and he enjoyed her company, but he did not reveal his blindness. But the girl also played the same game to him. মেয়েটিও কিন্তু তার সঙ্গে সে একই খেলা খেলেছিল। She talked very cordially with the narrator and it seemed that she also enjoyed the narrator's company, but she did not reveal her blindness too. কিন্তু মেয়েটিও তাকে তার যে অন্ধত্ব, সেও যে দেখতে পায় না, সেটা কিন্তু ন্যারেটরকে সে একবারের জন্য বলেনি। এখানেই গল্পটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং দেখলে গল্পটা আচমকাই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মনে এখন প্রশ্ন রাখছে যে এরপরে কী হলো। সো উইথ দিস আয়রনি দি স্টোরি কামস অ্যাব্রাপ্টলি টু অ্যান এন্ড। কিন্তু এই গল্পের তাহলে মেন আইডিয়াটা কি? মেন আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে কোনো ডিসেবিলিটি থাকতে পারে। সামবডি or people may have some disability, but that disability cannot prevent the enjoyment of life or prevent from enjoying the beauties of the world. ঠিক আছে, মানুষের মধ্যে কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা কখনোই তার জীবনকে উপভোগ করার জন্য বা পৃথিবীর যে সৌন্দর্যকে উপভোগ করাতে সেই অক্ষমতা কিন্তু কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এটাই হচ্ছে এই গল্পের মেন আইডিয়া। এখানে আরও দুটো জিনিস আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে, সেটা হচ্ছে দ্য টু ক্যারেক্টার্স। যেমন ব্লাইন্ড যে ন্যারেটার, যে ইয়াং ছেলে, তার ক্যারেক্টারটাকে হি ইজ ভেরি রোমান্টিক। আমি একটু শর্টে ক্যারেক্টারটা কীরকম সেটা পয়েন্টসগুলো একটু বলে যাচ্ছি, তোমাদের পড়তে এবং বুঝতে সুবিধা হবে। দ্য বয় ইজ ভেরি রোমান্টিক, হি ইজ উইটি অ্যান্ড হিউমারাস, হি হ্যাজ এ ভেরি পজিটিভ অ্যাটিটিউড অ্যাবাউট লাইফ। সে অন্ধ, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট প্রিভেন্ট হিম ফ্রম এনজয়িং দ্য বিউটিজ অফ দি ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর যে সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে কিন্তু তার অন্ধত্ব তাকে বাধা দিতে পারছে না। হি হ্যাজ এ ভেরি পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ড। আর ছেলেটি ইজ ভেরি সোশিয়েবল, সে খুব মিশুকে, মানুষের সঙ্গে সহজেই মেলামেশা করতে পারে। এইগুলো হচ্ছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অ্যান্ড দি বয় ইজ ভেরি ডিয়ারিং অ্যান্ড ইজ ভেরি উইটি অ্যান্ড স্মার্ট। সে কিন্তু খুব স্মার্ট, উইটি, সহজেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে এবং ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। এমনভাবে একটি প্রশ্ন করলো এবং সেই প্রশ্নের মাধ্যমে সে দেখতে পায় না, কিন্তু জেনে গেল মেয়েটি কত সুন্দর দেখতে। অন্যদিকে মেয়েটি ক্যারেক্টার সম্পর্কে বলা যাক, শি ইজ অলসো ভেরি সোশিয়েবল, সেও খুব মিশুকে। শি অলসো হ্যাজ এ ভেরি পজিটিভ অ্যাটিটিউড অফ লাইফ। সেই জন্যই অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু ন্যারেটারের সঙ্গে গল্প করলো, সময়টা খুব সুন্দরভাবে কাটালো। শি ইজ ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট হার বিউটি, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সে কনসিয়াস, সে জানে লোকে তাকে সুন্দর বলে। এবং তবে তার চরিত্রে একটা ইন্টারেস্টিং দিক হচ্ছে, তার মা কিন্তু তাকে বলেছিল যে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলতে, কিন্তু সেটা সে শোনেনি। কারণ বিকজ ন্যারেটারের কথাবার্তা, হি ওয়াজ এনজয়িং দ্য ইয়ং ম্যানস কনভারসেশন, সো or young man's words or talking with her. তো এইগুলো হচ্ছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তো এই হচ্ছে দুটো চরিত্রের পয়েন্টস। এইবার আমি যেটা বলবো যে এই গল্পে কয়েকটা শক্ত শব্দ আছে, যে শব্দগুলো তোমাদের মানে বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে, সেগুলোর মানে আমি একটা বলে দিচ্ছি। একটি আছে ফর্মিডেবল, FORMIDABLE। ফর্মিডেবল এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ইট মিনস ইন্সপায়ারিং ফিয়ার, আর যেটা কারোর মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে। ন্যারেটার ওই মেয়েটির আন্ট সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিল, ফর্মিডেবল, অর্থাৎ আন্টরা খুব দেখলেই ভয় লাগে আন্টদের, এই কথাটা সে মজা করে বলেছিল। তো ফর্মিডেবল মিনস ইন্সপায়ারিং ফিয়ার, অ্যাডজেক্টিভ। তারপর একটা শব্দ আছে ফ্ল্যাটারি, FLATTERY। ফ্ল্যাটারি ইজ নাউন, এটা মানে হচ্ছে ইনসিনসিয়ার প্রেজ। যদি তুমি কাউকে প্রশংসা করো, কিন্তু প্রশংসার পেছনে যদি কোনো স্বার্থ থাকে,
অর্থাৎ ইউ প্রেজ সামবডি উইথ এ স্পেশাল ইন্টারেস্ট, অর্থাৎ তাকে প্রশংসা করলে সে তোমাকে কোনো সাহায্য করবে বা কিছু একটা কোনো রকমভাবে তোমার কাজে লাগবে, এই ধরনের প্রশংসাকে বলে ফ্ল্যাটারি। তো এই শব্দটা এখানে আছে ফ্ল্যাটারি নাউন। তারপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হচ্ছে ট্যান্টালাইজিং, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। এই ট্যান্টালাইজিং মানে হচ্ছে অ্যারাউজিং ডিজায়ার অর এক্সপেকটেশন ফর সামথিং আনঅ্যাটেনেবল। আবার বলে দিচ্ছি, অ্যারাউজিং ডিজায়ার অর এক্সপেকটেশন ফর সামথিং আনঅ্যাটেনেবল। এই ট্যান্টালাইজিং শব্দটার মানে হচ্ছে যে তোমার মধ্যে এমন একটা ইচ্ছা বা তোমার মধ্যে এমন একটা আশা জাগিয়ে তুলবে যেটা কিন্তু তুমি পেতে পারো না কখনো, ঠিক আছে? ট্যান্টালাইজিং। ওই যখন ন্যারেটারের ওই মেয়েটির চুলে স্পর্শ করার ইচ্ছা হয়েছিল, সেই যে অনুভূতির কথা বোঝাতে গিয়ে ট্যান্টালাইজিং কথাটা বলা হয়েছে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে রেজিস্টার। রেজিস্টার মানে হচ্ছে কাম ইনটু কনসিয়াসনেস, এটা হচ্ছে ভার্ব। অর্থাৎ তোমার মনের মধ্যে, মানে তুমি কোনো কিছু তোমার চেতনার মধ্যে আনাকে বলে রেজিস্টার করা। অনেক কিছু তুমি দেখছো একটা জায়গায়, কিন্তু একটা জিনিস তোমার চোখে ভালো করে পড়লো, এই জিনিসটা তার মানে দ্যাট রেজিস্টার্স ইনটু ইউর আইসাইট। তো রেজিস্টার মানে হচ্ছে কাম ইনটু কনসিয়াসনেস। এই শব্দগুলো জানা আমাদের খুব দরকার। এইবার আমাদের জানতে হবে যে কী ধরনের প্রশ্ন আসে। আমরা জানি যে এই ক্লাস 11-এ যে ধরনের প্রশ্ন এসেছিলো, এখানেও ক্লাস 12-এ ওই ধরনের প্রশ্ন আসে। একটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স, অবজেক্টিভ টাইপ। এই গল্পটা তুমি ভালো করে পড়লেই প্রত্যেকটা এমসিকিউ উত্তর দিতে পারবে। আর আছে শর্ট আনসার টাইপ, যেখানে ফুল সেন্টেন্সে তোমাকে আনসার দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু দেয়ার উইল বি রেগুলার কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আনসার ইন ওয়ান সেন্টেন্স। তো এই কোয়েশ্চেনগুলো এরকম আসতে পারে যে, ওয়্যার ডিড দ্য গার্ল গেট ইন টু দ্য ট্রেন, ওয়্যার ডিড শি গেট অফ দ্য ট্রেন, how far will the narrator move or travel, who broke the reverie of the narrator, and questions like this. এগুলোও তুমি টেক্সটটা ভালো করে উত্তর দিতে, মানে পড়লে উত্তর দিতে পারবে, কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো তোমার উত্তর কিন্তু সঠিক গ্রামার মেনটেন করে একটি সেন্টেন্স লিখতে হবে, ঠিক আছে? এবার আসছি ব্রড কোশ্চেনের ব্যাপারে। ব্রড কোশ্চেনগুলো জেনারেলি আসে যে বইয়ের মধ্যে যে বিভিন্ন লাইন আছে, সেই লাইন তুলে দিয়ে তার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, বা বিভিন্ন যে কনভারসেশন, বিভিন্ন যে ডায়ালগগুলো আছে, সেগুলো তোমাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে। যেমন ন্যারেটার বলেছিল, আই হ্যাভ মেড এ মিস্টেক, বা মেয়েটি বলছে, আই অ্যাম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি দ্যাট আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস। এই যে কথাবার্তাগুলো, এই যে ডায়ালগগুলো, এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে। এই ডায়ালগটা তুলে দিলেও যে প্রশ্নটা আসে এরকম, হু সেড দিস অ্যান্ড টু হুম, when did he say this, what was the reply to this question, এই ধরনের। অর্থাৎ কনটেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন, অর্থাৎ কোয়েশ্চেন টেক্সটটা যে ভালো করে পড়বে এবং ব্যাপারটা যে ভালো করে বুঝতে পারবে, সে এটা আনসার করতে পারবে। আরেকটা আসতে পারে যে দ্য জাস্টিফিকেশন অফ দ্য টাইটেল, সেটা আমি আজকে ক্লাসের মধ্যেই আলোচনা করেছি। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ নাও you have to watch this video repeatedly and listen to me very carefully, and then you go through the text minutely. যদি তুমি আমার এই ভিডিওটা বারবার দেখো এবং মন দিয়ে আমি কি বলেছি সেটা শোনো এবং তারপর টেক্সটটা পড়ো, তাহলে আই এম শিওর ইউ উইল বি এবল টু গ্রাস্প দ্য জেনারেল আইডিয়া অ্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য স্টোরি। সো উইথ দিস I am calling it a break. So stay safe, stay indoors, and wait for my next video. Till then, goodbye.